नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे फेब्रुआरी 21 तारिख हेबो मैट्रिक परीक्षा। तेबे आसंता फेब्रुआरी 21 तारिख आरंभ हेबो मैट्रिक परीक्षा। मार्च 6 तारिख पर्यंत चलिबो ही परीक्षा। आज मैट्रिक परीक्षार सूची प्रकाश करियछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। 21 तारिख प्रथम भाषा ओडिया परीक्षा हेबो। 24 तारिख द्वितीय भाषा इंग्राजी परीक्षा हेबो। 27 तारिख गणित एवं मार्च 1 विज्ञान परीक्षा हेबो। मार्च 3 सामाजिक विज्ञान एवं 6 तृतीय भाषा हिंदी संस्कृत परीक्षा हेबाकु जाउछि बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु कुआ जाई अछि। परवर्ती खबर सरकारी चाकरिया मानकर बढ़िजिबो दरमा। तेबे महंगा भत्ता 3% वृद्धि पर सारा देश में कोटी कोटी कर्मचारी आउ एक खुशीर खबर पाइबाकु जाउछंती। आज्ञा हाँ, वर्तमान केंद्र सरकारी कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन अधीन सर्वनिम्न दरमा वृद्धि करने चिंता करुछंती। दरमा वृद्धि पर जदि निष्पत्ति निया जाए तेबे यार उद्देश्य कर्मचारी मानकर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करा जिवो। वर्तमान ईपीएफओ अधीन कर्मचारी सर्वनिम्न दरमा मासक 15,000 टंका रही अछि। जदि सरकार ही प्रस्ताव को अनुमोदन करती तेबे ही दरमा 15 रु 21,000 टंका को वृद्धि पाइबो, अर्थात वेतन प्राय 6,000 टंका को वृद्धि पाइबो। किंतु सरकार कौनसी कंपनी ईपीएफओ पर नियुक्ति कर्मचारी मानक संख्या मध्य ह्रास करि पारंती। परवर्ती खबर मागणारे करिनियंतु आधार कार्ड रो अपडेट। तेबे आधार कार्ड होउछि एक मुख्य डॉक्यूमेंट। या विशेष भाव में स्कूल कॉलेज रे एडमिशन, बैंक अकाउंट खोलिबा किंबा सरकारी योजनार फायदा नेबा पई व्यवहृत करा जाउ अछि। आधार कार्ड बिना अनेक कार्य करने संभव नुहे। एभली परिस्थिति रे आपण आधार कार्ड पर सूचना सहित अपडेट रहिबा निहाती भाव में जरूरी रही। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनुसार आधार कार्ड मागणार अपडेट होउछि। डिसेंबर 14 तारिख यापाई शेष तारिख रही। यापर आधार रे नाम, ठिकाना एवं जन्म तारिख परी परिवर्तन किंबा अपडेट करने को आपको टंका देवाकू पड़िबो। परवर्ती खबर जूनियर टाइपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर नियुक्ति पाई ओएसएससी तरफ आवेदन प्रक्रिया आरंभ। तेबे राज्यर समस्त आशायी मानक पई पुणी थे आसी एक बड़ नियुक्तिर सुजोग। जनवरी टाइपिस्ट एवं जूनियर स्टेनोग्राफर पद पूरण पाई ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग और एसएससी तरफ विज्ञप्ति प्रकाश पाई अछि। नवेम्बर 13 तारिख एथिपाई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाटी आरंभ हो सारी बेले डिसेम्बर 12 रे यह समाप्त होबाकू जाउछि। डिसेम्बर 15 ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रो सबमिशन रो अंतिम तारीख रहिथिबा बेले डिसेम्बर 17 रे ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रो संशोधन शेष तारीख रहिछि। इच्छुक प्रार्थी माने ओ एसएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाई सविशेष तथ्यटी पाई पारिबे। परवर्ती खबर शिक्षा वर्ष 2024-25 युक्त 2 रे रेकर्ड संख्यक एडमिशन। तेबे राज्य विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग अधीन उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय शिक्षा वर्ष 2024-25 साम्स पोर्टाल माध्यम होइथिबा अंतिम तथा तृतीय पर्याय ये एडमिशन गत 13 तारिख दिन शेष होई अछि। तेबे शिक्षा वर्ष 2024-25 वर्षर ये एडमिशन प्रक्रिया रे मोट 4,29,750 जन छात्र छात्री नाम लिखाई छंती, जहाँ विगत किछि वर्ष मध्य अद्वितीय रेकर्ड स्थापन करिछि। परवर्ती खबर 1300 रु अधिक सस्ता होइगला सुनार दाम। जानतु 10 ग्राम गोल्ड रो मूल्य केते। तेबे फ्यूचर मार्केट शो आज कमोडिटी बाजार रे किणाकिणी करिबार आज सबुठारु भलो सुजोग रही। सोना एवं रूपा दुईटीर मूल्य मेटाल्स मूल्य रे आज तळकू खसी आसी अछि। यदि आपण विवाह लगी सुना किणुछंती तेबे एही समय आपण मानक पई अत्यंत उत्तम रहिबो। अंतर्जातीय बाजार रे गोल्ड सिल्वर रेट ह्रास पाइबा परे भारत रे मध्य यह सस्ता हो जाई अछि। सोनार मूल्यटी सस्ता होइछि। यदि आपण गोल्ड किनिबाकू मन करिसंती तेबे सोनार दामटी आजिर जानी रखंतु। आज 10 ग्राम पिछा 1329 टंका सस्ता होइछि। यह ह्रास घटी सोनार दर 73,760 टंका हो जाई अछि। परवर्ती खबर सीबीएसई छात्र छात्री मानक पई बड़ खबर। नुआ ढांचार 10म एवं द्वादश परीक्षा। तेबे सीबीएसई छात्र छात्री मानक पई बड़ खबर रही।
2025 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ CBSE ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। CBSEର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ନେଇ CBSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। 2025 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଉଭୟ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ। CBSEର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମାଟ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟି ଲାଗୁ ପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାୟ 15% ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୋମାତା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 342 କୋଟି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ସହ ମୋଟ 5ଟି ଯୋଜନାରେ 4,758.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୋମାତାରେ 3 ବର୍ଷରେ 342.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ। ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 65% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଡାଟା ଆସିଲେ ମତଦାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ରାତିରେ ସେହି ତଥ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 15,000 ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍ଗୀନ, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ସେବା ବିଳମ୍ବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା। ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ବାୟୁ ମାନକ ସୂଚୀ AQI 429 ରହିଥିବା ବେଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଗଲର କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ତେବେ ଗୁଗଲ ଆଇଫୋନ୍ ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଉଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆହୁରି ଦମଦାର ହେଉଛି। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଫୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନଟି କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିଣିପାରିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଯିବ ପିଆଜର ଦାମ। ତେବେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲାଣି ପିଆଜର ଦାମ। ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟକରୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର NCCF ଏବଂ ନାଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ଶସ୍ତାରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଆଜରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦର ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଷ୍ଟକ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପିଆଜ ଦର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଉପର ଏବଂ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜମିବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଜମିବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଉଭୟ ଉପର ଏବଂ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜମିବ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦିଆଯାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। 12 ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ 7ଟି ଦେଶର କଳାକାର ଆସିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କଳାକାର ଆସିବେ। ଏଥିରେ 2500 ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CISFକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ। ତେବେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ CISFର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏବେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଅଛି। ବୁଧବାର ନଭେମ୍ବର 13 ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା CISFର ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାବେଳେ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋଦି ସରକାର CISFର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ହେଲାଣି ପାଣି ଲିକ୍, ବୁଡ଼ିଲାଣି ଚାଷ ଜମି।
ତେବେ କୋରାପୁଟ ରାଣୀଗଡ଼ ତେଲିଙ୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଲିକ୍ ହେଉଛି ପାଣି। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ଏବଂ କୋଟପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର 10,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ଏ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଥିବା ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ର ଏକ ଛୋଟ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଲିକ୍ ହେଉଛି ପାଣି। ଏବେ ସେହି ରନ୍ଧ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ କମିଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକସ ବୋଝ। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କମିଛି ଟିକସ ବୋଝ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାର୍ଷିକ 20 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଆୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକସ ବୋଝ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଦିଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଫାଇଲ କରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16 ତାରିଖରୁ ଖସିଯିବ ରାତିର ପାରଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସ କ୍ୟାଡରରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କର ପଦର ପରୀକ୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପଦରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରୁ ନିଜ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖଠାରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 177ଟି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 29, 30 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।